ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ, असफलता, रोग, तंदुरुस्ती, सुख, दुख, ये तमाम चीज़ां अगर कोई तय करता है तो उन्हें साडे विचार। असीं जिहो जिहा सोचते हाँ साडा जीवन उवें दा हौली हौली बनना शुरू हो जाता है। साडे विचारां दे सदके साडे कर्म तय हुंदे ने। अपने विचारां दे अनुसार असीं अपने कारज करते हाँ, एक्शन लैंदे हाँ। एक छोटी जी एग्जाम्पल दे नाल इस चीज़ नूं समझिए। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ 1 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਡਗਮਗਾਏ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਫੱਟੀ ਨੂੰ 1 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਨੂੰ 2 ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ 1 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਫੱਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਫਿੱਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਭੈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। जो असी नित सोचते हाँ, जो असी जिस तरीके नाल असी जिंदगी नूं वेखने हाँ, साडी जिंदगी हौली हौली उवें दी बननी शुरू हो जाती है। असल विच अगर कहा जाए तो विचार ही साडे जीवन का आधार है। जे असी चंगा सोच रहे हैं, जे साडे कोल चंगे विचार ने तो साडा जीवन भी चंगा बनता है। जे असी माड़े विचारां दे विच फसे होए हाँ तो साडा जीवन भी हौली हौली माड़ा होना शुरू हो जाता है। फिलॉसफी दे विच एक चीज़ बड़ी साफ सीधे तौर पर कही गई है कि कभी भी अपराध विचार तो बिना नहीं हो सकता, क्योंकि पहला इंसान दे अंदर विचार आउंदा है। जदों विचार आउंदा है तो उन्होंने फलसफे ने पाप कह दिता, तो उस पाप नूं जदों इंसान एक्शन विच लैके आउंदा, प्रैक्टिकली कर दिंदा, प्रयोगात्मक तरीके नाल उन्होंने निभा दिंदा है, तो उदों वो अपराध बन जाता है। तमाम वेखते हैं ना, चोरी, डकैती, तमाम चीज़ां ने पहला वो एक विचार दे वजों ही इंसान दे जीवन विच आउंदियां ने ते इंसान नूं फिर वो डूंगी पाप दी खाई विच लै जांदियां ने। दोवें पक्ष ने, नैगेटिव भी ते पॉजिटिव भी। नकारात्मक विचार इंसान नूं ऐसी गर्त विच लिजा के सुट सकदा है जिहदे विच उहदा जीवन नरक तो भी पैड़ा है। एक इंसान अपने जीवन में ये सोचना शुरू कर दे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल निकम्मा वां, मैं तो असफल हाँ, मैं जो भी काम करांगा वो फेल ही होवेगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं उस बंदे नूं कदी सफल कर सके, कदी उस बंदे नूं तंदुरुस्त कर सके, कदी उस बंदे नूं सुखी कर सके, वो कदी नहीं होवेगा, क्योंकि उहदी जिहड़ी विचार ने वो ही माड़े ने, उहदियां जड़ां ही कमज़ोर ने। विचार साडे जीवन का आधार है। वो इंसान हमेशा जिहड़ा नैगेटिव सोचेगा, उसकी जिंदगी भी हौली हौली नैगेटिव हो जाएगी। उसका जीवन दे विच हर काम खराब होवेगा, वो खुशी नहीं मान सकता कभी भी, क्योंकि उन्हें चुनिया ही विचार बुरा है। दूजे पासे चंगा विचार चुनने वाला इंसान हमेशा खुश रहेगा, हमेशा सकारात्मक रहेगा, वो दुख नूं भी सुख दे वांग वेखेगा, वो उन्हां चीज़ां दे नाल बड़ी हिम्मत, बड़ी दलेरी दे नाल टाकरा करेगा। यही फर्क है। जिहड़े इंसान सफल ने ते जिहड़े असफल ने, विचार ही तय करते हैं कि असीं किहड़े पासे जाना है। तो विचार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। हर एक चीज़ जो असीं अज सामने वेख रहे हैं, ये विचार विचों ही पैदा हुई। जिस फोन दे नाल मैं वीडियो बना रहा वां, जिस इंटरनेट दे राही तुसीं इस वीडियो नूं सुन रहे हो, ये सब तां ही प्रैक्टिकल लाइफ विच आए, पहलां ये विचार वजों किसी दी सुरत विच आए सन। असी आसमान विच उड़दे हवाई जहाज वेखदे हाँ, पहलों किसी दे विचार विच आए सन, फिर उन्होंने प्रैक्टिकली लिआंदा गया। तमाम चीज़ां जिन्नियां अज असी साइंस की प्रगति वजों वेख रहे हैं, या नवीं टैकनीक जिहड़ियां आ रही ने, वो पहलां किसी दे मन दे विच विचार आया, जिन्हों असी आइडिया कहने आ, उस आइडिए ने दुनिया बदल दित्ती। तुसीं आप सोचो, जे विचार, एक विचार, इंटरनेट का विचार किसी दे मन विच आया तो उन्हें क्रांति, रेवोल्यूशन लिया दिता। तो इस तरीके नाल जे एक विचार दुनिया बदल सकता है, तो एक विचार साडी जिंदगी भी बदल सकता है। बिल्कुल ये सच है कि साडे विचार ही साडी जिंदगी का राह तय करते हैं कि वो किहड़े पासे जाएगा। तो ये कंट्रोल साडे अपने हथ है।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੁਣਨੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ, ਉਡ ਉਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੰਖੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਖੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪੰਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਡਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਡਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਇਓ, ਉਡ ਉਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਥੋਟ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਪੰਛੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਖਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਥੋਟਸ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਮਾਮ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਟਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੰਦਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚੰਗੇ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਥਾਟਸ ਬਦਲ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ।